یہ بیچارہ گناہ کرتا تو ہے سکون کی تلاش میں، لیکن اس سے کوئی پوچھے، پرائیویٹلی پوچھے، گناہ کر کے تم کو کبھی سکون ملا ہے؟ سکون تو ملتا ہے ایک اچھا سجدہ کر لینے میں، سکون تو ملتا ہے رحمت دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے روزانہ کسی وقت پڑھ لیا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی واجد علی۔ آج جس ویڈیو پہ میرے دوست ریئیکشن دینے والے ہیں وہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ہے کہ انسان کو سکون کیسے ملے گا اور اس کے دل کے اندر سکون کیسے آئے گا۔ تو اس کے بارے میں میرے دوستوں نے بہت وضاحت سے بیان دیا ہے، کیونکہ آج کل کے لوگ پیسوں میں سکون دیکھتا ہے، دولت میں سکون دیکھتا ہے، بنگلوں میں سکون دیکھتا ہے، اچھی اچھی گاڑیوں میں سکون، شہرت میں سکون دیکھتا ہے، لیکن میرے دوستوں یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ سکون کس طرح ملے گا اس کے بارے میں آج مولانا صاحب نے بتایا ہے، کیونکہ اس کے لیے آج دنیا میں دوڑ لگ رہی ہے سکون کے لیے۔ تو میرے دوستوں انشاءاللہ ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے، اس ویڈیو سے انشاءاللہ ہم کو بہت فائدہ ملے گا اور اس چیزوں کے بارے میں ہم کو پتہ لگے گا کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون آتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں درخواست ہے، جو ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں مولانا صاحب نے سکون کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ یہی مطلب ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا، جس کی نماز اچھی ہوگی وہ کبھی بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ گناہوں سے سکون آج تک کسی کو نہیں ملا۔ سکون نہیں ملے گا بھائی، یہ بات تو کنفرم۔ سکون غارت تو ہوتا ہے گناہ کر کے، لیکن سکون ملتا نہیں گناہ سے سکون نہیں۔ یہ بھولا بھالا انسان، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ بیچارہ گناہ کرتا تو ہے سکون کی تلاش میں، لیکن اس سے کوئی پوچھے، پرائیویٹلی پوچھے، گناہ کر کے تم کو کبھی سکون ملا ہے؟ واقعہ یہ ہے، اس کا یقین اگر قرآن پر ہوگا تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے، اس کی آستھا اگر گیتا پر ہوگی تو گیتا پر ہاتھ رکھ کے وہ قسم کھا کر کہے گا اور کہے گی کہ گناہ کیے تو میں نے سکون کی تلاش میں ضرور، لیکن مجھے کسی گناہ سے کبھی سکون نہیں ملا۔ سکون تو ملتا ہے اکیلے میں اپنے مالک کو یاد کرنے میں، سکون تو ملتا ہے ایک اچھا سجدہ کر لینے میں، سکون تو ملتا ہے رحمت دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محبت بھرا درود و سلام بھیجنے میں، سکون تو ملتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت میں، سکون تو ملتا ہے کسی اندھے کو سڑک پار کرا دینے میں، سکون تو ملتا ہے کسی غریب اور یتیم کے آنسو پوچھ دینے میں۔ سکون گناہ کرنے سے نہیں ملتا، سکون عزت کی حفاظت سے ملتا ہے، عزت لوٹنے سے نہیں ملتا۔ کبھی خوش آدمی گناہ نہیں کرتا، یاد رکھو، پرسکون آدمی گناہ نہیں کرتا، اور سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، سکون ملتا ہے نماز سے، اچھی نماز سے، سکون ملتا ہے دعا مانگنے سے، سکون ملتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے سے۔ اسی لیے عزیزو، خدا کے بندو، یہ معمول بنا لو، لڑکوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے اور مردوں سے، ہر نماز مسجد میں باجماعت پڑھو، کہو انشاءاللہ۔ آج اللہ سے مانگ کر کہو کہ ہر نماز باجماعت پڑھیں۔ دوسری بات گزارش کرتا ہوں، زیادہ لمبے چوڑے معمولات نہیں بتاتا، تھوڑا سا قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کہو انشاءاللہ۔ قرآن شریف روزانہ پڑھ لو، دیکھ لینا تم قرآن کی تلاوت سے تمہاری نگاہیں جو قرآن کے چمکتے ہوئے نورانی کلمات پر پڑیں گی، یہ نگاہیں پھر گندی جگہوں پر نہیں جائیں گی۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول بنا، طے کر لو کہ مجھے روزانہ قرآن پڑھیں گے۔ اور کیا میں ہمت کر کے 1-2 چیزیں اور بتاؤں یا بس؟ جزاکم اللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کرو گے۔ صرف 2 رکعت نماز، میں زیادہ لمبی نفلوں کو نہیں کہتا، 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے روزانہ کسی وقت پڑھ لیا کر، صرف 2 رکعت نماز۔ آپ ظہر کے وقت پڑھ لو، آپ مغرب کے بعد پڑھ لو، آپ عشاء کے بعد سونے سے پڑھ لو تو سب سے بیسٹ ہے۔ صرف 2 رکعت نماز، یوں نماز پڑھو کہ اللہ میں وہ نہیں ہوں جو مجھے ہونا چاہیے، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ 2 رکعت نماز پڑھو ہلکی پھلکی، اور اس کے بعد اللہ سے اب تک کی گناہوں کی معافی مانگ لو، اور آئندہ کے لیے کہو اللہ میں اب نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے نیک بنا دیجئے، میرے پورے گھرانے کو نیک بنا دیجئے، میری بہنوں کو نیک بنا دیجئے، میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میرے بہن، میری بیوی، میرے بچے، میری بچیاں۔ اللہ بہت خراب ماحول ہے، اس جلتی ہوئی آگ سے مجھ کو بچا لیجئے۔ اس لیے
उम्मीद है कि आज की इस बात से मुसलमान हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके पेरेंट्स, वो सब के सब आज ये तय करके उठेंगे कि हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। प्लीज बहुत हो गया, अब देर मत करो। और खुशी ये है कि मेरा और तुम्हारा रब इंतजार में बैठा है कब मेरे बंदे और बंदियां मुझसे माफी मांगे। इनकी आंख के आंसुओं का कतरा आंख से निकलकर गाल पर बाद में पहुंचेगा, पहले अल्लाह की तरफ से मगफिरत का फैसला हो। इतना मेहरबान है अल्लाह ताला। जानते हैं कि तुम हमारे अजीज नौजवान बच्चे किस माहौल में पल रहे हैं। बहुत जल्दी अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन आइंदा के लिए अब तय करो, अब बदलना है। घर का माहौल, घर के बाहर का माहौल, बिला वजह औरतों और बच्चियों का बाहर निकलना नहीं, घर में औरतों को एंजॉय करना चाहिए, घर को एंजॉय करना चाहिए। औरत का असल काम उसके घर में है। घर मामूली यूनिट नहीं है सोसाइटी का। क्या हो गया इस दुनिया को, मैं किस किस टॉपिक को छेड़ूं। घर सोसाइटी का मामूली यूनिट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है घर। घर ठीक होगा तो सोसाइटी ठीक होगी। और इस घर के सुकून का सरचश्मा औरत है, ये कुरान बताता है। इसलिए औरत को सबसे टिपिकल, सबसे ज्यादा नाजुक काम दिया गया है, जो बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन है। अगर फाउंडेशन स्टोन सीधा रखा गया तो इमारत आगे सीधी बनेगी, अगर फाउंडेशन स्टोन टेढ़ा रखा गया तो पूरी इमारत टेढ़ी होगी। अल्लाह करे कि हम लोग सबक लें और आज इन बिखरी हुई बातों से हम सब एक नया जिंदगी का सफर शुरू करें। तो मेरे दोस्तों, सुकून हमको मिलेगा अल्लाह की इबादत में। दुनिया की चीज़ों में सुकून मिलता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया की चीज़ों में हम जितने लगेंगे हम और भी परेशान होंगे। हम खुद अपने करीब नज़र डालें लोगों के ऊपर कि वो लोग कितने परेशान हैं। दुनिया के पीछे भागना ये परेशानी हो जाता है मेरे दोस्तों इंसान के लिए। और इंसान के अंदर हिर्स आता है। जब इंसान के अंदर हिर्स आता है तो फिर वो हराम हलाल को नहीं देखता, फिर वो खाली कमाना चाहता है। जब इंसान हलाल और हराम को नहीं देखता तो इसकी ज़िंदगी में फिर भी सुकून नहीं आता है। इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, ना इसका नींद अच्छा होता है, ना इसका खाना अच्छा होता है। मिलता तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उसके दिल के अंदर वो सुकून नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, सुकून आता है अल्लाह की इबादत से। मौलाना साहब ने 3 बातें फरमाई। एक तो अल्लाह का ज़िक्र हम करें कसरत से। जब कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो इससे हमारे दिलों के अंदर सुकून आएगा, हमारे ज़िंदगियों के अंदर सुकून आएगा। जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे तो अल्लाह फिर हमको राज़ी करेगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर वो खुशी लाएगा, सुकून लाएगा। और दूसरी बात उसने की कि नमाज, हम दिन में 2 रकत सलात तौबा पढ़ ले। जब गुनाह हो जाए तो सलात तौबा पढ़ ले। इससे क्या होगा, हमारे गुनाह माफ़ होंगे। जब गुनाह माफ़ हो जाता है तो इंसान का दिल ऑलरेडी साफ़ हो जाता है। फिर तो इसके वजह से फिर अल्लाह शायद क्या करेगा, इसके दिल के अंदर वो सुकून डालेगा जिसके पीछे हम दुनिया में भागते हैं, जिसको हम नरम नरम बिस्तरों में देखते हैं और पैसों में देखते हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियों में देखते हैं। गरीब आदमी को देखो, उसकी ज़िंदगी में दीन होता है तो वो सुकून के साथ होता है, उसकी कोई परेशानी भी नहीं होती। कहते हैं जो भी मिलता है बस अल्लाह का शुक्र है, खुशी से वो बताते हैं। और मेरे दोस्तों, तीसरी बात उसने ये बता दी, कुरान की तिलावत हम करें। जितना हम कुरान का तिलावत करेंगे, क्योंकि कुरान एक नूर है और ये दिलों के अंदर नूर लाता है। जब दिल के अंदर नूर आ जाता है फिर इंसान के दिल के अंदर खुशी आता है, सुकून आता है, उसको चैन और इत्मीनान मिलता है। क्योंकि कुरान में अल्लाह जल्ल शानू खुद फरमाते हैं कि दिलों का सुकून और चैन ये मेरी ज़िक्र में है। जो मेरा ज़िक्र करेगा उसके दिल में मैं चैन और सुकून और इत्मीनान डालूंगा। और जो दिल मेरा ज़िक्र से गाफिल हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में बेचैनी लाता, उसके दिल में बेसुकूनी लाता, उसको चैन और सुकून और राहत नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानू इस बातों पे हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह यकीन रखता हूँ वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी कीजिए। और जो दोस्त भी कुछ कहना चाहता हो तो कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। तो इसके साथ इंशाअल्लाह इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।